कबीर दीन गवाया दुनी स्यों, दुनी न चाली साथ। पाए कुहाड़ा मारिया, गफल अपने हाथ। बाबा कबीर साहब इस गल नूं कहंदे ने कि आपां जदों इस जिंदगी नूं जींदे हां, असीं बड़ी वार इस गल नूं माण दे नाल कहंदे हां भी असीं बहुत धार्मिक हाँ। बड़ी वार अपने आप नूं अखवाउंदे भी हाँ भी धार्मिक हाँ, पर कहंदे मुश्किल ये हुंदी है भी तुसीं दुनिया दे बंदियां दे वल वेखोगे ना, एक पल नहीं लाउंदे अपना दीन छड्डण लग्गिया। दीन दा मतलब की है? ईमान। दीन दा मतलब है मज़हब। दीन दा मतलब है फ़र्ज़। दीन दा मतलब है इंसानियत। दीन दा मतलब है चंगियाई। तुसीं वेखो ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੀ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚੰਗਿਆਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਪਲ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲੱਗਿਆ। ਔਰ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ? दो ही तो चीज़ां ने ना साढ़े सामने। एक तो रस्ता वो है, मर्द कहते हैं भी तुसी चलो इस रस्ते दे उत्ते, पर चलो तुसी ईमानदारी दे नाल। तुसी कमाओ सारा कुछ, पर कमाओ ईमानदारी दे नाल। तुरो इस रस्ते दे उत्ते, पर एक नियमां नूं ध्यान दे विच रख के तुरो भी किवें तुरना है। तुहाडे तुरन दे नाल किसी होर दा नुकसान ना होवे, किसी होर नूं दुख ना होवे। पर जदों तुसी बाहर निकल के इस दुनिया नूं वेखदे जे ते इनू ध्यान दे नाल सोच के वेख लेना, किन्ने क लोग सानू सोसाइटी दे विच ईमानदार मिलदे ने भी जिहड़े बंदे ये कहदे ने भी असीं नहीं किसी दे नाल धोखा कीता। किन्ने क बंदे होणगे? शायद बंदे उंगलां ते गिणे जाणगे साडे भी हाँ आ बंदा हो सकदा जिन्हें अजे तक किसी नाल धोखा ना कीता होवे। उंगलां ते गिणे जाण वाले बंदे। तो दूजे पासे जे किते इहो जिहे लभणे होण भी इहो जिहे बंदे लभो भी जिन्हां ने कदी किसी नाल धोखा कीता होवे, तो फिर गिणती मुक जावेगी। हुण लगभग साडे विचों जां इस सोसाइटी दे विचों बहुते लोग उही हुंदे ने ਜਿਹੜੇ साल ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਈਆਂ ਖਾਸ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਲੰਗਰ ਵੀ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਭੰਡਾਰੇ ਵੀ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮ ਵੀ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਾਨ ਪੂਜਾ ਵੀ ਬੜੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾਈ 'ਤੇ ਚੱਲੋ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੀਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਦੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। और दुनिया की खातर बंदा पल नहीं लाउंदा दीन कमाउण लग्गिया। क्यों? उन्होंने लगता भी दीन घाटा पाउंदा है। तो बुरा ना मनाओ, आपां गुरु घरां दे विच आउंदे हां, सानूं थोड़ा बहुता रब दा डर है इस गल दा भी किसी दा बुरा करांगे ना तो साडे नाल बुरा हो जाएगा। एक ना मन च डर हुंदा है भी नहीं किसी दा बुरा नहीं करना चाहिए। रब्बों कुछ परिवारां दे विच मालिक दी किरपा दे नाल इह गल हुंदी है कि उन्हां दे बच्चिआं दे विच भी आदत नहीं जाती, पर तुसी वेखदे ही जे पल नहीं लाउंदे, 2 मिनट दे विच लोकां दे नाल धोखा कर जांदे ने। मैं कल ही वेखदा पिया सी, गल्लां बहुत छोटियां हुंदियां ने पर बंदे दी इंसानियत पता लग जांदी है भी बंदा किन्नी क अकल दा मालक है, भावें गड्डी दे विच बैठा होवे ते भावें गड्डी तो बाहर होवे। वो किसी पहाड़ी इलाके दे विच ना बजुर्ग जोड़ा सी, लगभग 70-75 साल दोवां दी उम्र होवेगी, ते सड़क दे किनारे ते ना कुछ चीज़ां वेचदे पए ने। तुसी भी वेखदे होवो कि सड़कों के उत्ते जिहड़ियां चीज़ां वेचदे ने, कोई मूंगफली वेचदा पिया, कोई कुछ वेचदा पिया। तो वो दसदे पे सी भी एक गड्डी वाला आया तो उन्हें साडे कोलों कुछ समान लिया, तो सानू जदों समान दे के पैसे दे के गया ना तो 20-20 के 2 नोट दे के गया, दोवें नकली नोट दे के गया सन। हुण बंदा गड्डी दे विच आया होवे तो हुण पता भी बजुर्गों ने किहड़ा पिछे जाके फड़ लेना भी कौन लभदा किहड़ा किधर नूं चला गया। गल ये नहीं है भी 40 रुपये का घाटा है, गल ये है भी गड्डी वाले की इंसानियत किन्नी क जागती पई सी, पल नहीं लाया बंदे ने धोखा कर लगे।
ਔਰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਰੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਤੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਰ ਬੜਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਖਸ਼ ਲਵੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਦੁਨੀਆ ਚੱਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹਦੀ ਜੇਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਟ ਲਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੀ ਜੇਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਟ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਧੋਖੇ ਕਰਨੇ ਆ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਆਹ ਬੰਦਾ ਧੋਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਆਪ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪ ਔਖੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸੌਖਾ ਸਮਝ ਲਈਏ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ 20-25 ਸਾਲ ਜਾਂ 30 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਬਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਈ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹਤ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਸੌਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ 6-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਬਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਮੁੱਕਰੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਕੋਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ, ਤੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸੱਚ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਕਿੰਨਾ ਲੋਕ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਅਗਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਲ ਵੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਯਕੀਨ ਕਰਵਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਧੋਖਾ ਕਰਕੇ ਗਾਂਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਜੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਬਾਹਰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਬੜੇ ਵਿਰਲੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗੁਆਂਢੀ ਤੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ, ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੁਦ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪ ਔਖੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਵੀ ਹਾਏ 2 ਮਿੰਟ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਧੋਖਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇੰਨਾ ਯਕੀਨ ਕਿਉਂ ਗਵਾ ਲਿਆ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ? ਇਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ, ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂਗਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇਗਾ? ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬੀ ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮਤਲਬੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ? ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਦੀਨ ਗਵਾਇਆ ਦੁਨੀ ਸਿਉ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਖਬਰ ਪਤਾ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਖਬਰ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕਰਕੇ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਚਾਹੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਚਾਚਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਇਆ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਲਗਭਗ ਜੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੇ 1-2 ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਘਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਝਗੜੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ? 99% ਘਰ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਹੁਤ ਵਿਰਲੇ ਘਰ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ 1% ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੈ। ਝਗੜੇ ਕਾਹਦੇ ਨੇ? ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਝਗੜੇ ਨੇ। ਝਗੜੇ ਕਾਹਦੇ ਨੇ? ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ।
ਜੇ ਝਗੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੇ ਤੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਝਗੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਧੋਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨੇ ਭੁੱਖ ਇੰਨੀ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ। ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਲਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਔਖਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਮਿਲਦੀ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਧੋਖੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਲਏ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੋਖਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਵੇਖੋ, ਕਬੀਰ ਦੀਨ ਗਵਾਇਆ ਦੁਨੀ ਸਿਓ, ਦੁਨੀ ਨਾ ਚਾਲੀ ਸਾਥ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਨਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ ਲਵੇ। ਗੁਆਂਢੀਆਂ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਹੋਏ ਪਏ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਆਦਤ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੜੀ ਆਦਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਾਤ ਰੁਕ ਗਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡਾ ਤਗੜਾ ਧਨੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਐਡਾ ਚਮਕਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਚੋਰ ਨੂੰ ਰਾਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚੋਰ ਨੂੰ ਰਾਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਾਤ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੈਣਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੀਰਤਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਹਾਰ ਕੇ ਸੌਂ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੌਣਗੇ ਤਾਂ ਲੁੱਟਣਗੇ, ਉਹ ਸੌਂ ਗਏ। ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਾਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੇਖਣਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸੌਣਾ ਹੀ 3 ਵਜੇ ਤੇ ਉੱਠਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪੇ 10 ਵਜੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਜਾਗਣਾ ਹੈ, ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਸਵੇਰੇ ਵੇਖਿਓ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਜਾਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 3-4 ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਾਤਾ। 1.5-2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 2-4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਿਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਨ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਇੰਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਥਾਂ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਗੀਰ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਵਾਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬੀਜੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਖਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਪੈ ਗਈ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬਾਬਾ ਠੀਕ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਇੱਦਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਉੱਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਪਈ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਖ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ? ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖੀਏ? ਉਹ 4 ਜਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਖਾਨੇ ਗੱਲ ਪੈ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਹ 4 ਜਾਣੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਡੀਕਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਧੂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਤੇ ਬਸ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੇ 4 ਬਦਲ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਪਿੰਡ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਦਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 4 ਗਏ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਕਮਾਈਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਮਾਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਚੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਆਹ ਖੱਟਿਆ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਟੱਬਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਛੱਡਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਆਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੇਖਣ ਕੌਣ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨੀ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ।
ਘਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਏਡੇ ਵਿਗੜ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਦਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਚਲੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਗਈਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਿਗੜ ਕਿੱਦਾਂ ਗਿਆ? ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਦੁਨੀਆ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਦੁਨੀਆ ਕੈਸੀ ਹੋਈ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਦੋ ਚਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ, ਦੋ ਚਾਰ ਚੰਗਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਸੋਚਿਓ ਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਨਾਨਕ ਦੁਨੀਆ ਕੈਸੀ ਹੋਈ, ਸਾਲਕ ਮਿਤ ਨਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਈ। ਸਾਲਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਚੰਗੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਈ ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇ ਵੀ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਲੋਕੀ ਕਦਰ ਓਨੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਲਕ ਮਿੱਤ ਨਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਈ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਰਸਤੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖਲੋ ਜੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖਲੋ ਜੋ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚੰਗੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੋ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਸਾਲਕ ਮਿੱਤ ਨਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕੋਈ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣੇ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਵੇਖੇਗਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਬੁਰਾ ਲੱਗੇਗਾ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਣਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਹੁਣ ਮਾਂ ਪਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਤੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਲਕ ਮਿੱਤ ਨਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਈ, ਭਾਈ ਬੰਦੀ ਹੇਤ ਚੁਕਾਇਆ। ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਬੰਧੂਆਂ ਨੇ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੰਨਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਬਸ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਹੈ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚੰਗੀਆਂ ਭਲੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਾਜ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬੰਦੀ ਹੇਤ ਚੁਕਾਇਆ, ਦੁਨੀਆ ਕਾਰਨ ਦੀਨ ਗਵਾਇਆ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਦੀਨ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਗਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਧੋਖੇ ਵੱਡੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਧੋਖੇ ਕਰਦੀ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਰਨੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਦੁਨੀਆ ਕਾਰਨ ਦੀਨ ਗਵਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਦੀਨ ਗਵਾਇਆ ਦੁਨੀ ਸਿਉ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੀਨ ਗਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਦੁਨੀ ਨਾ ਚਾਲੀ ਸਾਥ। ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰੀ। ਇੰਨੇ ਧੋਖੇ ਕੀਤੇ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਤੇ ਵੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਰਦੀ। ਖੜੇ ਖਲੋਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ। ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਧੋਖੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਚੰਗੇ ਭਲੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਬਰ ਜੀ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ। ਧਰਨਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਦਿੱਲੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੁਰ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਾਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ? 40-50 ਰੁਪਏ ਨੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿ ਉੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੁਝ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਚ ਗਿਆ ਉਹ ਉੱਦਾਂ। ਪਰ ਉਹਦੀ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੋਕਲ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਇਹ ਗਲਾ ਸਾਰਾ ਕੱਟਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਉੱਦਾਂ ਉਹਦਾ ਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਸਾਹ ਉਹਦੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੇ ਉਸ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਮਿਲ ਗਏ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੀ। ਲੋਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਡਰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਾ ਧੋਖੇ ਕਰੀ ਜਾਣ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਮਿੰਟ ਨਾ ਲਾਉਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਿਭ ਜਾਣਗੇ। ਵੇਂਦਿਆਂ ਵੇਂਦਿਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਨੇ
ਅਜੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀ ਨਾ ਚਾਲੀ ਸਾਥ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖਾਤਰ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਧੋਖੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਦੀ। ਔਰ ਵੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬੋਲ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਵੀ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਖੋਹਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਬਹੁ ਪਰਪੰਚ ਕਰ ਪਰ ਧਨ ਲਿਆਵੇ, ਸੁਤਦਾਰਾ ਪਹਿ ਆਨ ਲੁਟਾਵੇ, ਵੀ ਬੰਦਾ ਟੱਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਆ ਨਾ ਮਾਨੈ ਸਿਰ ਖਾਕ ਛਾਨੈ, ਜਿਨ ਸੰਗ ਤਨ ਮਨ ਜਾਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੀ ਖਾਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਧੋਖੇ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਹ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜੀ ਹੁੰਦੇ। ਔਲਾਦ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਜਿੱਦਣ ਬਾਪੂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਬਾਪੂ ਦੀ ਸਲਤਨਤ ਕੀ ਸੀ, ਕੌਣ ਮੰਨਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਬਾਪੂ ਫਿਰ ਨੁੱਕਰੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿਆ ਨਾ ਮੰਨੈ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਹਿਆ, ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਰੌਲਾ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਕੌਣ ਸੁਣਦਾ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਰ ਖਾਕ ਛਾਨੈ, ਸਗੋਂ ਜੇ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਸਗੋਂ ਸਿਰ 'ਚ ਸਵਾਹ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਗੋਂ ਸਿਰ 'ਚ ਸਵਾਹ ਪਾਈ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ ਸੰਗ ਤਨ ਮਨ ਜਾਲਿਆ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਨੁੱਕਰੇ 'ਚ ਲੱਗਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਧੋਖੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਏ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਿਆ ਗਾਫਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰਦਿਆਂ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਤੇ ਠੱਗੀ ਚਲੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ, ਨਾਲ ਨਿਭ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਜਿਹਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਘਰੋਂ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਘਰ 'ਚੋਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ 200-400 ਗ੍ਰਾਮ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, 10-12 ਕਿਲੋਆਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇ 200-400 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੁੱਧ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕਿਸੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਕੱਪੜੇ ਵਾਲਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 50-60 ਰੁਪਈਏ ਰੱਖ ਲਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਕੱਪੜੇ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਦਾ ਪਿਆ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕਮਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਨਾ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਮਾਰਜਨ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕੀ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਧੋਖਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਗਾਂਹ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਧੋਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟਦਾ ਪਿਆ? ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਦੁਨੀ ਨਾ ਚਾਲੀ ਸਾਥ, ਪਾਏ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਿਆ ਗਾਫਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਔਖਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਆਪ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਹਾਏ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਮਰੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵੀ ਧੋਖਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵੀ ਆਹ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇੰਨੀ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਯਕੀਨ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ ਲਵੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈਏ ਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਆ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆ ਕੈਮਰੇ ਆ ਜਾਣੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਜਾਣਾ, ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਹੋਰ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦੀ? ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਏ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਿਆ ਗਾਫਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਦੁਨੀਆ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਈ ਜਾਓ, ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੁਝ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦੋ, ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਕਮਾਓ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣ। ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਭੁੱਖ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਖਿਲਾਰਾ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਖਿਲਾਰ ਲਓ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਪਈ ਆ ਪਰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਹਉ ਫਿਰਿਓ ਕੌਤਕ ਠਾਉ ਠਾਏ। ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਰਕ ਵੇਖ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ 10-10, 15-15 ਸਾਲ ਵੀ ਕੱਢੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜੋ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡੇ ਦੁਆਲੇ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਡਿਊਰੇਬਲ ਹੈ।
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬਾਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨੇ ਹੀ ਸੱਭਿਅਕ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਜੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਈਏ ਰਿਲੇਟਡ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਫੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵੇਖਿਓ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਿਆਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਬਦਲ ਦਈਏ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲੋ, ਇਹਨੂੰ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਕਰੋ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ। ਖਿਲਾਰੇ ਖਿਲਾਰ ਲਓ, ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਭੁੱਖ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਬੀਰ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਹੋਂ ਫਿਰਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵਿਚਰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ? ਕੌਤਕ ਠਾਉ ਠਾਏ, ਭਈ ਤਮਾਸ਼ੇ ਤੇ ਬੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਖਿਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਜੇ, ਆਪ ਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਸ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਢ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਾਂਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 30-35 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਖੱਪ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕਰੰਸੀ ਵੇਖੋ ਡਿਜੀਟਲ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਹੌਸਲਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਰੰਸੀ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਜੋ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੀ ਹੈ, ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੰਬਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਿਰਫ ਨੰਬਰ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ ਸਾਡੇ। ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਹੈ? ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਮਹੀਨਾ ਲਾ ਲਿਆ ਕਰਨਾ, ਸਿਰਫ ਨੰਬਰ ਵਧਿਆ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਆਹ ਨੰਬਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਹ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਗਿਆ। ਨੰਬਰਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਦੇ ਪਏ। ਹੋਰ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ, ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਕਮਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਈਆਂ ਖੋਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਖਰੀਦਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਮਹਿੰਗਾ ਜਿਹਾ ਘਰ, ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟਸ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ। ਅਗਲਾ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਚੰਗੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਪਤਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟਸ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟਸ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬਸ 20-25 ਸਾਲ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟਸ ਦੀਆਂ, ਬਸ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ? ਗਾਂ ਅਗਲੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪਰੇ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ। ਬਾਬੇ ਕਬੀਰ ਹੋਣੀ ਤੇ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਕਲੱਬ ਹੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਕਮਾਇਆ ਨਾ, ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਜੇ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਵੇਗੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ। ਅਗਾਂਹ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖੇ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਡਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪੜਦਾਦੇ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਗਰੀਬ ਸੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚ ਲਿਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਗਾਂ ਜਦੋਂ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ, ਗਾਂ ਕੌਣ ਸੋਚੇਗਾ? ਫਿਰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਰੀਝ ਨਾਲ ਕਮਾਓ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀ ਐਤਵਾਰ ਬਸ ਉਡਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਫਿਰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਵੀ ਬਸ ਕਮਾਈ ਜਾਓ, ਤਮਾਸ਼ੇ ਵੇਖੀ ਜਾਓ, ਕਮਾਈ ਜਾਓ, ਤਮਾਸ਼ੇ ਵੇਖੀ ਜਾਓ। ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ, ਖੱਪ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇੰਨਾ ਖਪੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਪੱਲੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ? ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ, ਕਬੀਰ ਜਹ ਜਹ ਹੋਂ ਫਿਰਿਓ, ਕੌਤਕ ਠਾਉ ਠਾਏ। ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬਸ ਤਮਾਸ਼ੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਪਰ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵੇਖੀ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ ਬਾਹਰਾ ਉਜਰ ਮੇਰੇ ਭਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਰਹੀ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਉਹ ਉਜਾੜ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਡਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਡੇ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਕਿ ਆਹ ਜੀ ਆਹ ਸਿਨੇਮਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ,
ਤੇ ਜੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਟਿਕਟ ਵੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੋਹਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵੇਖੋ, ਕੌਤਕ ਵੇਖੋ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵੇਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੱਚ ਜਾਣ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਡੈਕੋਰੇਟਡ ਥਾਂ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਪਿਰਚੁਅਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅਧਿਆਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਉਜਾੜ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਡਾ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਜਾੜ ਤੇ ਉਜਾੜ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਜਾੜ ਤੇ ਉਜਾੜ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਜੰਗਲ। ਜੰਗਲ ਤੇ ਜੰਗਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਜੰਗਲ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੇਖੋ ਬਸ ਪੱਥਰ ਹੀ ਪੱਥਰ ਦਿਸਦਾ, ਬੰਦੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਦਿਸਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਟ ਹੀ ਹੋਏ ਪਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ ਬਾਹਰਾ ਉਜਰ ਮੇਰੇ ਭਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਭਾ ਦਾ ਤਾਂ ਬਸ ਉਜਾੜ ਹੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡੀ ਵਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸੰਤ ਸਵਰਗ ਲੋਕਾ। ਕਦ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਏਡੀਆਂ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏ ਵੀ ਬਸ ਜੀ ਸਵਰਗ ਹੀ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸਵਰਗ ਹੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਬਸੰਤ ਸਵਰਗ ਲੋਕਾ ਜਿੱਤ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨਵ ਖੰਡਣ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ 9 ਖੰਡ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਖੇ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਬਿਸਰੰਤ ਹਰ ਗੋਪਾਲ ਹੈ ਨਾਨਕ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਉਦਿਆਨ ਭਰਮਣ। ਜੇ ਰੱਬ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ਨਾ ਤੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਭਟਕਣਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜੰਗਲ 'ਚ ਭਟਕਦੇ ਪਏ ਹੋਣ, ਇੱਦਾਂ ਭਟਕਣਗੇ। ਔਰ ਲੋਕੀ ਵੇਖ ਲਓ ਚੰਗੀਆਂ ਭਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਗਵਾਚੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਕੌਤਕ ਕੋਡ ਤਮਾਸ਼ਿਆ ਚਿਤ ਨਾ ਆਵਸ ਨਾਉ। ਜੇ ਇੰਨਿਆਂ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੀਆਂ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਕੋੜੀ ਨਰਕ ਬਰਾਬਰੇ ਉੱਜੜ ਸੋਈ ਥਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ 20 ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਥਾਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਰਕ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, 20 ਨਰਕ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਚੰਗੀਆਂ ਭਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵੀ ਨਰਕ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਉਹਨੇ ਝੁੱਗੀ ਬਣਾਈ ਹੋਣੀ ਆਪਣੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ, ਵੀ ਕਿਤਿਓਂ ਲੱਕੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਤਿਓਂ ਪੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਇੱਕ ਟਿਕਾਣਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਝੌਂਪੜੀ ਜਿਹੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਝੁੱਗੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਧੂ ਜਿਹਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਉਹ ਝੁੱਗੀ ਵੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਧੂ ਭਾਵੇਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਝੁੱਗੀ ਕਿਤੇ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਬੈੱਡ, ਚੰਗੀਆਂ ਭਲੀਆਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਭਾਵੇਂ ਸਾਧੂ ਲਾਗੇ ਸੁੱਤੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੱਛਰ ਹੀ ਲੜਦਾ ਰਹੇ। ਪਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੈ ਉਹ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਚੰਗਾ ਹੈ? ਆਗ ਲੱਗੋ ਤੇ ਧੌਲ ਹਰ ਜਿਹ ਨਾਹੀਂ ਹਰ ਕੋ ਨਾਉ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਭਾ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਅੱਗ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਲੋਕੀ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਣ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ? ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਬੜੀ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਪਏ। ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਚੰਦਰਮਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਚੰਦਰਮਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ? ਲੋਕੀ ਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਸੌਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੜ ਜਾਵੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੋਚਾਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਚੰਦਰਮਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਭਾਵੇਂ ਭੁੱਖੀ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਮੰਗਲ 'ਤੇ ਪਲਾਟ ਕੱਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੋਂ ਲੜਦੀ ਫਿਰਦੀ। ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਕਈ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਹੋਮਲੈਸ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਗੇ ਦੌੜੋ, ਮੰਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਕੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਧੋਖੇ ਹੀ ਨੇ,
ਮੈਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਸਾਧੂ ਲਾਗੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਧੋਖੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਸ਼ਬਦ ਵੇਖੋ, ਕਬੀਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਝੁੰਗੀਆ ਭਲੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਪਾਣੀ ਪੱਖਾ ਪੀਸ ਦਾਸ ਕਹਿ ਤਬ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲ, ਰਾਜ ਮਿਲਖ ਸਿਕਦਾਰੀਆਂ ਅਗਨੀ ਮਹਿਜਾਲ। ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਕਾ ਸ਼ੋਹਰਾ ਤਿਸ ਚਰਣੀ ਲਾਗ, ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਛਤਰਪਤ ਤਿਨ ਛੋਡੋਂ ਤਿਆਗ। ਸੰਤਨ ਕਾ ਦਾਨਾ ਰੂਖਾ ਸੋ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ, ਫਿਰ ਗ੍ਰਹਿ ਸਾਕਤ ਛੱਤੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੇ ਬਿਖੂ ਸਮਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ ਵੀ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਧੂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਕੱਲਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗਾਥਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਿਥਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਡ ਕੀਤਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਰਯੋਧਨ ਹੈ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਕਿਤੇ ਘਾਟਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਸੈਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਿਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਿਦਰ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੂਰੀ। ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੇ ਸਾਗ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੈਅ ਹੋਈ ਹੈ ਕੁਝ ਖਵਾਉਣ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਖਵਾ ਸਕਦਾ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮਾਲਕ ਏਡੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆ ਵੀ ਖਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਖੀਰ ਖਾ ਲਈ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਬਾਬਤ ਬਚਨ ਹੈ। ਦਾਤਾਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਭਗਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੇਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾਲ ਪੱਕੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਭਾਈ, ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿ ਗਈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਮੂੰਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਦਬੂ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਬਸ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਬਦਬੂ। ਮੈਂ ਆਹ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਆਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਆਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ? 2 ਦਿਨ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, 4 ਦਿਨ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਬਦਬੂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਵੇਗੀ ਵੀ ਛੱਡ ਪਰਾਂ, ਬਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੋ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ? ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਕਦੀ ਸਕੂਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੀਰ ਸਮਾਨ ਸਾਗ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਰਹਿਣ ਬਿਹਾਨੀ। ਕਬੀਰ ਕੋ ਠਾਕੁਰ ਅਨੰਦ ਬਿਨੋਦੀ, ਜਾਤ ਨਾ ਕਾਹੂ ਕੀ ਮਾਨੀ। ਦਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਹੋਵੇ ਚੋਰਾਂ ਦਾ, ਪਿੰਡ ਹੋਵੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਸਾਧੂ ਲਾਗੇ ਰਹਿ ਕੇ ਚੰਗਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਉਹ ਸਾਧੂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਕਬੀਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਝੁੰਗੀਆ ਭਲੀ, ਭੱਠ ਕੁਸੱਤੀ ਗਾਉ, ਆਗ ਲੱਗੋ ਤੇ ਧੌਲ ਹਰ, ਜਿਹ ਨਾਹੀ ਹਰ ਕੋ ਨਾਉ। ਧੌਲ ਹਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਸੜ ਵੀ ਜਾਣ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗੇਟ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਭਲੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਬਸ ਡੈਕੋਰੇਟਡ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਵੀ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਜੂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਰੱਬ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾਤਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਸੰਤ ਮੂਏ ਕਿਆ ਰੋਈਐ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜਾਏ। ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਤੇ ਵਿਰਲਾਪ ਕਾਹਦਾ? ਦੁੱਖ ਤੇ ਚਲੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਦੇ ਜਾਣ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਹੋ ਨਾ ਵੀ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਰਡਸ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਬੋਲਣੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਜੰਮ ਪਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਬੋਲਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਸਾਡੇ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਦਲਦੇ, ਬਸ ਨਾ ਹੀ ਬਦਲਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨਾ, ਵਰਡ ਉਹੀ ਨੇ, ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਵਰਡ ਉਹੀ ਨੇ। ਇਹ ਰੂਟੀਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਧੂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਨਾਮ ਬੋਲੋ, ਉਹ ਭਾਈ ਉਹ ਤੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੇਵਕ ਕੀ ਓੜਕ ਨਿਭੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਜੀਵਤ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਿਓ ਆਪਣਾ ਚਲਤੇ ਰੱਖਿਓ ਚੀਤ। ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸੰਤ ਮੂਏ ਕਿਆ ਰੋਈਐ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜਾਏ। ਪਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੋਵੋ ਸਾਕਤ ਬਾਪੁਰੇ, ਜੋ ਹਾਟੈ ਹਾਟ ਬਿਕਾਏ।
ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਕਿਆ ਕਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਔਰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਧੂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਹੱਟੀ ਤੇ ਵਿਕਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਪਾਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੁੱਲ ਕੀ ਪਵਾਇਆ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਗੱਲੀ ਲਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਆਏ ਉੱਦਾਂ ਮੁੜ ਗਏ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ, ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਾਕਿਆ ਰੋਣ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਏ ਸੀ ਪਰ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਕਬੀਰ ਸੰਤ ਮੂਏ ਕਿਆ ਰੋਈਐ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸੰਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕੀ ਰੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੋਵੋ ਸਾਕਤ ਬਾਪੁਰੇ, ਜੋ ਹਾਟੈ ਹਾਟ ਬਿਕਾਏ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੋਵੋ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਮੁੱਲ ਪਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੋਲ ਕਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਾਤਾਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅੰਤਿਮ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਣੇ ਆਪਣੇ ਬਹਿ ਪਰਿਵਾਰ ਸਦਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਚਲਾਣਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਣੇ ਆਪਣੇ ਬਹਿ ਪਰਿਵਾਰ ਸਦਾਇਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਤ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਰੋਵ ਸੀ ਸੋ ਮੈਂ ਮੂਲ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਮਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਾਹਦਾ ਅਫਸੋਸ, ਅਫਸੋਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆ ਕੇ ਤੇ ਬਸ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਅਫਸੋਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਰੋਵੋ ਸਾਕਤ ਬਾਪਰੇ, ਜੋ ਹੱਟ ਹੈ ਹੱਟ ਵਿਕਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕਰਮ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਹੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਕਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੋਣ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ 4 ਸ਼ਲੋਕ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।